Maral baldırgan, biyiktigi 80'de 100 santimetr, tıptı keybireler 180 santimetrge deyingi köp жылдық çöptektesi ösümdük. Cumur kara tüstü, tamırı tig ösedi. Sırtında aynalmalı kırtış yolları oladı. Kuğus özöktü sabağı tig ösedi. Sağaksız yaprakları kezektesi ornalasadı. Tüm çağındağı yaprağının kıdapşası calpak, жылтыр, tüksüz boladı. Sabahın orap duradı. 2-3 kaytalangan tak kavursunda kürdeli yaprakları sopaktau nemesi jalpak kandavır terizli boladı. Yaprak jiyegi doğal ara tisti nemesi alçak ara tisti oyuktu şu şükür keledi. Kürdeli çatırşa gül çoğuru basında ösedi. Bas gül sabahı жылтыр tüssüz boladı. Gülü ak nemesi sargış tüstü. Kos tukumdu cemisi jalpak sopaktau keng kanatlı kürön tüstü geledi. Tavuk etkilerinde ormanlar arasında ciyi öskün butalar arasında nemesi tağdın ılgaldı betkeylerinde kunarlı özenin cağalarında ösedi. Maral baldırganın tamırından deri jasaladı. Köktemde jane küzde kazıp alıp tazalap keptirip jalpaktap tuğrap saktaydı. Aşılav demde uğsuz boladı. Birinci, jel kuzdan bolgan tımauga bas ağırıp terlep buğundar çağıp ağırganda maral baldırgandan 6 gram, bir salardan 9 gram, dağır baldırgandan ekpe karı ölöngden 9 gramdan suğa kaynatıp işedi. İkinci, jel kuz kozdurgan buğun kabınıga maral baldırgandan 12 gram, tüynek konaktan 12 gram, ülkön japraktı çermengülden 15 gram, sarım yadan 9 gram, ayu baldırgandan 9 gram, tut ağaç putağından 9 gram, kosup talkandap 3 gramdan gününe 2 ret kaynagan sumen içeri. Üçüncü, çondanay suyek jüke avruuna 9 gramdan maral baldırgandı, 9 gram ülkön japraktı çermengülde, 9 gram tırna gülde, 15 gram kızıl çoğunluktu suğa kaynatıp şeri. Paylanım ölçeri 3'te 6 gram. Kuramında uşpamay var. Martiyen qoğuza. Mardan qoğuz dep atalat. Xitayning ishki өлkөлөрүндө koldan ösürüledi. Birinci, ökbe tüberkülözüne jene jöteline şabdal etinin 9 gram, martiyan qoğuzdun 9'da 7 danasın, sıyırdın jilik mayının 10 gram kosup talkandap jilik mayına öltürüp balçık değeri jasaydı da 9 gramның gününe şüretişedi. İkinci, kan suğa demigip tınışsızdanуға 1 gram ақ жүрекпен martiyan qoğuzdun 7 danasını talkandap 7'ge bölüp arakpen içedi. Sarıldap demiguge kengirdekçe kabınуға 9 gram martiyan qoğuzdun untağın belgili mölçördегі жалбызды suğa kaynatıp içedi. Üçüncü, kevde sarıldap demikkende 9 gram martiyan qoğuzdun untağı men az mölçördегі жалбызды suğa kaynatıp suğun içedi. Dördüncü, жүрек жұмырчақ ауырып тынышсызданғанда 7 martiyan qoğuzdun untağın karandız kaynatmasымен içedi. Beşinci, işteki parazit kurtların saldarından iş kirnesi ustaganda martiyan qoğuzdun untağı men belgili mölçördегі arakida жаңғағын suğa kaynatıp kaynatmasını içedi. Altıncı, işke üp tınışsızdanğanda 24 martiyan qoğuzdun untağın жалбыз бен mandarin kabığın suğa kaynatıp kaynatmasını içedi. 7. Esten tanıp til kürmülgende 24 martiyan qoğuzdun untağın belgili mölçördегі жалбыз jane elek çöpten kosup kaynatıp bir neçe bölükке bölüp kaynatmasını içedi. 8. Dizenteriya bolganda işten jalkak ötkende 7 martiyan qoğuzdun talkandap kızıl çeker kosup kan aralas ötkende ak çeker kosup arakpen içedi. 9. Жарым дене жансызданғанда, бет ауыз қисайғанда 9 martiyan qoğuzdun talkandap arakpen içedi. 10. Kuğuk tutulganda elek çöptün sabahымен 7 tal jol jelkendi kaynatadı da 9 martiyan qoğuzdun talkandap kaynatmasını içedi. 11. Payda bolu sebebi belgisizlikке 6 martiyan qoğuzdun talkandap arakpen içedi. 12. Kan tiyu üçün jaralanıp kan çıkkan orunga martiyan qoğuzdun talkandap sevip tanıp koyadı. Mayek dep
tüye, koy, sihir, eşki tәрізді жаңа төлдеген үй жануарларының төлдерінің жұмыртшағынан алынатын уыз сүтті айтады. Мұның өңі жұмыртқаның сарысы секілді болады. Дәмі сортаңдау келеді. Асқазан мен бүйректі қуаттандырады. Іш өтуді, мұрыннан қан аққан қанды, жатырдан келетін орынсыз кірнелерді тоқтатады. Бірінші, талма ауруына 1 грамнан мәйекті балмен араластырып күніне 3 рет ішеді. Екінші, ұйыған қанды тарату үшін белгілі мөлшердегі мәйекті сірке суымен сұйылтып ішкізсе, асқазан ішекке іркілген қанды eritip түсіреді. Үшінші, зиянды жәндіктер шаққанда 1 грамдай мәйекті араққа араластырып, езіп ішсе уытты қайтарып ауырғанды басады. Төртінші, талма ауруы бар әйел етеккір құрғағаннан кейін мәйектен үзбей 3 күн ішсе талмадан айығады. Бесінші, мәйекті қатарынан бірнеше күн 0,1 грамнан ішсе іш сүзегі жазылады. Алтыншы, мәйекті езіп сұйылтып, қан аққан мұрынның тесігіне мақтағатшылап тығындап қойса қан тиылады. Жағдайға қарай 1 грамға дейін пайдаланады. Құрамында белок пен май бар. Мәтүрішке, басқалай аты көкбас шай шөп, биіктігі 30-60 сантиметр. Көп жылдық чөп тектес өсімдік. Сабағы тік өскен, бұтақтары болады. Жапырақ қарама-қарсы орналасады. Жұмыртқа формалы, бүтін жиекті келеді. Жапырақ қолтығынан ұсақ бұталақшалары өсіп шығады. Жатырша гүл шоғыры жапырақ қолтығында және басында өсіп, топталып, шашақталып тұрады. Гүлі кішкене қызғылт көк түсті болады. Тау беткейлерінде, күнгөй беттерде өседі. Алтай тауларында көп кездеседі. Мәтүрішкенің жер үсті бөлігі дәрі болады. Жаз мезгілінде гүлі ашылғанда жинап алып кептіреді. Ащы дәмді келеді. Болатын аурулары. Бірінші, іші ауырғанда, құсқанда, бой бұзылғанда 15 грамм мәтүрішкені суға қайнатып ішеді. Екінші, ақ кір көп келгенде 15 грамм мәтүрішкені суға қайнатып ішеді. Үшінші, апиннан уланғанда уды қайтару үшін мәтүрішкені сығып, алынған суын балмен араластырып ішеді. Төртінші, бөбекше қызарғанда мәтүрішкенің суын сығып, балмен араластырып ішеді. Сондай-ақ желөкпеге пайдалы және зиянды жәндіктер шаққанда уытты жақсы қайтарады. Бесінші, мәтүрішкені ауызға салып шайнаса, тістің қақсап ауырғаны басылады. Алтыншы, құлақ қабынғанда мәтүрішкені жаншып, алынған нілін сүтке араластырып, құлаққа тамызады. Жетінші, мәтүрішкенің гүлін сірке қышқылымен қосып, шайнап жесе қақырықты босатады. Несепті айдайды. Пайдалану мөлшері 10-15 грамм. Мәтүрішкенің құрамында ұшпа май, жұмсартқыш заттар бар. Меңдуана биіктігі жартыдан 1 метрге дейін болады. 2 жылдық чөп тектес өсімдік. Өн бойында ақ түсті гүлі бар. Түп жағында жапырақтары ірілеу, қысқа және жалпақ сабақты болады. Топтасып өседі. Жапырақтары ұзын, жұмыртқа формалы болады. Жиектерінде ретсіз, қауырсыны тәрізді айрықтары болады. Сабағындағы жапырақтары кезектесіп орналасады. Гүлі көбінесе бір жағында, жапырақ қолтығында өседі. Гүл сағағы өте қысқа. Гүл тостаған жасы түтік формалы болып, өз қалпын сақтайды. Гүлі солғын, сары түсті, қызғылт көк түсті келетін тор тәрізді жүйке сызықтары болады. Көп тұқымды қауашақ жемісі пысқанда жарылады. Ауыл маңында, жол жағаларында, егістік арасында, ылғалды сайсалаларда өседі. Меңдуананың тұқымымен жапырағы емге қолданылады. Тұқымын пысқаннан кейін жинап алып тазалап сақтайды. Жапырағы толық өскенде жинап алып кептіреді. Тұқымы тәтті дәмді, жапырағы кермек дәмді, екеуі де улы болады. Бірінші, асқазан ішек кірнесіне 0,3 грамм меңдуана тұқымын талқандап күніне 2 рет қайнаған сумен ішеді. Екінші,
Тісті құрт жегенде 2 грамм меңдуана тұқымын талқандап, темекіге орап түтінімен ауызды ыстайды. Сілекейді жұтуға болмайды. 3. Меңдуананың тұқымын аз мөлшерде жаншып, шиқан жарасының аузына таңады. 4. Қышыманы басу үшін қышыма бөрткенді меңдуана жапырағының түтінімен ыстайды. Меңдуана чөбінің тамырын қайнатып, ауызды чайқаса, тістің ауырғаны басылады. 6. Құлақ қабынғанда меңдуананың жапырағын жаншып, суын сығып алып, сұйық балға араластырып, құлаққа тамызады. 7. Емшек безі қабынғанда жас меңдуана жапырағынан омырауға таңса, ісікті қайтарады. 8. Улы жылан, зиянды жәндіктер шаққанда және геморроймен ауырғанда жас меңдуана жапырағын жаншып, жараға геморройға таңса жазылады. Пайдалану мөлшері 0,2 граммнан 0,4 граммға шейін. Тамыры, жапырағы, сабағынан 4-9 граммға дейін. Денеге жаққанда аурудың түріне қарай пайдаланады. Ескерту: бұл улы дәрі болғандықтан мөлшерден артық ішуге болмайды. Уланудан сақтану керек. Егер адам уланып қалса, төмендегідей белгілер байқалады. Ерін кезеріп шөлдейді, жұтқынша қызарады, көздің қарашығы үлкейіп, көз қарауытады, делебе қозып орнықпайды, сандырақтайды. Науқас ауыр болғанда орталық тыныс алу жүйесінің тежелуі салдарынан қайғылы аяқталуы да мүмкін. Құтқару әдісі: асқазанды жуып, құстырып, көп мөлшерде 5% глюкоза уколын салу керек. Егер орталық тыныс алу жүйесі тежелсе, тыныс алуды қоздырушы дәрілер беру қажет. Қажет болғанда оттегі беру немесе жасанды жолмен тыныс алдыру керек. Меңдуананы жүрегі ауыратындарға және жүкті әйелдер мен нәрестелерге беруге болмайды.